મારા અહમમાં દેહ ગેહથી જોડાયેલું સમસ્ત શ્રી હરિનું જ છે તેવા बोधात्मक आत्मसमर्पण। ये आत्मनिवेदन जो है वो शरण मार्ग को आत्मनिवेदन बोधात्मक है और भक्ति मार्ग को या सेवा मार्ग को आत्मसमर्पण भावात्मक है। ये बात को ध्यान रखियो। ये हमारी चेतना में बनी रहना चाहिए कि सब कुछ के स्वामी हमारे श्री कृष्ण हैं और जो सेवा मार्ग के भक्ति मार्ग के जीव हैं उनको ये निवेदन समर्पण और विनियोग तक या को ले जाना है, क्योंकि भाव की परिसमाप्ति या परिपूर्णता निवेदन जो हमने ब्रह्म समन के वक्त में किया, समर्पण जो हमारी दैनंदिन आवश्यकता के अनुसार हम श्री प्रभु को अंगीकार करा रहे हैं और वाक्य आधार पे श्री प्रभु के उच्छिष्ट स्वरूप हम अपने देह गेह को निर्वाह कर रहे हैं, ये विनियोग है। तो निवेदन समर्पण और विनियोग के माध्यम से તેમજ ભગવાન માર્ગ વિશે સંપૂર્ણ દીનતા રાખવાથી તદાશ્રય સિદ્ધ થાય છે। પ્રપત્તિ કે શરણાગતિ પોતાની સફળતાને પામે છે। ठीक है, ये एक बात अपनी पूरी हो गई। अब दूसरी बात या को देखें तदीयताकू के भक्ति ते तेना प्रकृति ने प्रत्ययना अर्थથી भक्ति शब्दમાં જે રૂટ છે અને જે પ્રત્યય છે એના તાત્પર્યથી આપણે જો જોઈએ તો શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ પાદ સેવન અર્ચન વંદન દાસ્ય સખ્ય અને આત્મનિવેદનના અભિન્ન નવ પાસામાં પ્રગાઢ રીતે પરસ્પર વીંટાઈ સ્નેહ સહિત તત્સિદ્ધ્ય તનુવિત્તજાના સ્વદેહ અને સ્વસંપત્તિના જીવંત વ્યવહાર વડે શ્રી કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યમાં તેની સફળતાને પ્રાપ્ત કરી લે છે। આખું સમરાઇઝ કરી નાખ્યું છે મેં कि हमारी एक भक्त की चेष्टाएं 9 वाक्य विभाजन में फंक्शन करनी चाहिए। वो श्रवण कीर्तन विष्णु होगी। यही में श्री प्रभुचरण के शब्द मैंने दे दिए हैं ताकि ऊपर को पूरा भाव उनके शब्दन में अपन को मिल जाए। एते न श्री महाप्रभु ने जो ये कही ना कि तत्सिद्ध तनुवित्तजा कृष्ण सेवा सदा कार्या तत्सिद्ध तनुवित्तजा जो कही एतेन भगवद अर्थम यालिए भगवान के लिए निरुपधि स्व सर्वस्व निवेदन पूर्वकम हमको अपनो स्व सर्वस्व जो कुछ भी हमारो है हमारे अहम हम से जुड़े हुए वो सब कुछ हमको श्री प्रभु को अर्पित कर देना है और वो भी निरुपधि बिना कोई शर्त के अनकंडीशनल बिना कोई शर्त के। तत्रैव स्वदेह विनियोगे प्रेमणी जाते तब वाकई वहीं अपने स्व सर्वस्व को हम प्रभु के तत्सुख के लिए जब वाको अपनी चेष्टांशु को प्रयोग करेंगे तब एक स्थिति में आके प्रेमणी जाते जा दिन वो स्नेह उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रेम रहित अवस्था प्रेम सहित अवस्था बन जाएगी। वह दिन कृष्ण सेवा घटित होगी। कृष्ण सेवा भवती इति भाव। ये श्री प्रभुचरण के श्री गोसाई बाबा के शब्द मैंने यहाँ टंकित कर दिए हैं। और या को समअप किया है मैंने सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्ति दृढ़ा भविष्य जो बात मैंने अभी समझाई यावत जीवम की उपर्युक्त बाबते विचारणीय बिंदु आ प्रमाणे छे। अब ये तदाश्रय और तदीयता अपन कौन से संदर्भ में देख रहे हैं? जलभेद के संदर्भ। जलभेद के संदर्भ में अब जब देख रहे हैं तो अब जलभेद के संबंध की जो एक पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्यना कात्यायनी मैत्रेयी बे पत्नी हता। मैत्रेयीનું વલણ આત્મોત્કર્ષ બ્રહ્મજ્ઞાન અને બ્રહ્મવિદ્યા તરફ હતું। ત્યારે એક વખત મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્યે કહ્યું કે હું હવે મોક્ષના માર્ગે પ્રવૃત્ત થવાનો છું, તેથી મારા અર્ધાંગ રૂપે તમારા બંનેનો વારસો ભાગલા પાડી તમને સોંપી દેવા માંગુ છું। તેના પ્રત્યુત્તરમાં ये पहले जो याज्ञवल्क्य लिखा है ना बस वही सही शब्द है। दूसरे में याज्ञवल्क्य में थोड़ा हमें प्रिंटिंग मिस्टेक है और ध्यान रखिए। તેથી મારા અર્ધાંગ રૂપે તમારા બંનેનો વારસો ભાગલા પાડી તમને સોંપી દેવા માંગુ છું। તેના પ્રત્યુત્તરમાં મૈત્રેયી એક સચોટ જિજ્ઞાસા કરે છે
કે હે સ્વામી, જો આપ મને આ સમસ્ત પૃથ્વીને ધન ધાન્ય વગેરેથી ભરીને પણ આપી દો તો શું તેના વડે હું અમૃતપણાને પ્રાપ્ત કરી લઈશ? શું હું अमृतत्व प्राप्त कर सकूं? या सो ज़्यादा अच्छा गंभीर प्रश्न पति के संग नहीं हो सके। पति को यही ये शास्त्र में केवल पति स्वामी इत्यादि नहीं भरता कहो गया, और यही लिए भगवान को नाम भी भरता है। जो हमारो भरण पोषण करे और जो हमारे लोक परलोक दोनों के उत्तरदायित्व को वहन कर सके, ईमानदारी से, नैतिकता से और संबद्धता से, वो अपनो भरता हो सके। या लिए वो कहे कि हे स्वामी, जो आप मने आ समस्त पृथ्वी ने धन धान्य वगैरह थी भरीने पण आपी दो तो शू तेना वडे हूँ अमृतपणाने प्राप्त करी लईश? આગળનો સંવાદ ખૂબ જ રોચક છે। મેં આખો સંવાદ નથી લખ્યો, તે અવશ્ય વાંચવો જોઈએ। સંવાદના સમાપનમાં મેં એનો સંદર્ભ આપ્યો છે, એના અનુવાદ મળતા હોય છે તમારા ત્યાં। સંવાદના સમાપનમાં મૈત્રેયીની જિજ્ઞાસાનું સમાધાન આપતા મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય, શ્રોતવ્યો, મંતવ્યો, નિધિધ્યાસ્તવ્યશ્ચ। સાચા અર્થમાં આ પુષ્ટિ માર્ગનો સંકેત કરતી શ્રુતિ, ભગવતી શ્રુતિનું વચન છે। આ શ્રુતિનો માયાવાદમાં ઘણો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, પણ ખરેખર આ સાચી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પુષ્ટિ માર્ગ માટે કહેલી આ પ્રગટ થયેલી આ ભગવતી શ્રુતિ છે। આમાં જુઓ, સૌથી પહેલા ફળ બતાવી દીધું છે, આત્મા વા અરે। આત્મા એટલે પરમાત્મા, ભગવાન। સૌથી પહેલું શબ્દ શું છે? આત્મા વા અરે, પછી દૃષ્ટવ્ય। એ દૃષ્ટવ્ય દર્શન જે છે ને એ સાક્ષાત્કાર વાચી છે, અને સાક્ષાત્કાર તે ફળ છે। પુષ્ટિ માર્ગનું સાધન જે છે ને એ ફળથી જુદું નથી, ફલના અંતર્ગત રહેલું છે। તેથી જે સાધન છે એ બધા પછી કહે છે શ્રુતિ। ભગવતી શ્રુતિના વચનમાં એ પછી આવે છે, પહેલા દર્શન આવી ગયું, પહેલા ફળ આપી બતાવી દીધું કે આત્માવારે દ્રષ્ટવ્ય, આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ। આપણા શબ્દોમાં કહી તો એનો સાનુભાવ થવો જોઈએ। જ્યારે સાનુભાવ સિદ્ધ થાય, હવે એ સાનુભાવ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તે પછી સાધન ભગવતી શ્રુતિ બતાવે છે કે શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય અને નિધિધ્યાસ્તવ્ય। હે મૈત્રેયી, જો સાચા અર્થમાં અમૃતપણું મેળવી લેવું હોય તો તેના માટે એકમાત્ર સાધન, ઉપાય કે માર્ગ તે પરમાત્માના દર્શન કરી લેવા તે છે। या लिए द्वारकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, सब अलग हटके। श्री द्वारकेश चरण कह रहे हैं कि द्वारकेश निरोध मांग, वो निरोध की मांग कर रहे हैं। निरोध को मतलब ही है भगवान को साक्षात्कार होना, और वो भी भूतल है। भगवान एव फलम, भगवान एव ही फलम, स यथा आविर्भवे भुवि। श्री महाप्रभु के यह वचन को बिल्कुल यो की यो ही मांग लिया है उनने कि द्वारकेश निरोध मार्ग। तो કહે છે કે પરમાત્માના દર્શન કરી લેવા તે છે, પણ તે બાબતે તે દર્શનના સાધન રૂપે વેદ શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરી લેવું જોઈએ, મનન કરી લેવું જોઈએ, અને વારંવાર તેના વાગોળવાના અભ્યાસથી ભગવત ચેષ્ટાઓનું ચિંતન પોતાની ચેતનામાં તન્મય બનાવી લેવું જોઈએ। આ નિધિધ્યાસન શબ્દનો અર્થ છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? એમાં ધાતુથી ની જે છે એ ઉપસર્ગ છે, નિતરામ એટલે વારંવારના અર્થમાં। તેથી વાગોળવાના અભ્યાસથી, અભ્યાસનો મતલબ જ છે કે જેનો વારંવાર આવર્તન કરવામાં આવે, ભગવત ચેષ્ટાઓનું ચિંતન પોતાની ચેતનામાં તન્મય બનાવી દેવું જોઈએ। શ્રુતિમાં જણાવેલા ભગવત સાક્ષાત્કાર કે દર્શનના આ સાધન કે ઉપાયનો વિચાર કરતા એક મોટી મૂંઝવણ ઊભી થાય છે। કારણ કે સમસ્ત શાસ્ત્ર વચનોના સાર રૂપે શ્રીમદ ભાગવતમાં એવું જણાવ્યું છે કે ઉપનિષદોનું
એટલે કે વેદ વેદાંતનું અને શ્રીમદ ભાગવતનું જ્ઞાન મેળવવા માટે માત્ર દ્વિજોનો જ અધિકાર છે. દ્વિજ એટલે શાસ્ત્રીય સંસ્કાર વડે ઉપનયન પામેલા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય દેહ. અત્યારે આ દ્વિજ શબ્દ છે ને ઔપચારિક થઈ ગયો, કેવલ માત્ર એક ફોર્માલિટી જેમ થી યુઝ થાય ને એ રીતે એક ઔપચારિક બની ગયો. આપણે હજી ત્રણેય વર્ણને દ્વિજ કહીએ છીએ ખરા, પણ હવે ઉપનયન ક્યાંય પ્રાપ્ત નથી. બ્રાહ્મણોમાંથી પણ લુપ્ત થઈ રહ્યું છે. ઉપનયન પછીના કર્મ તો પછી લુપ્ત થઈ જ રહ્યા છે, પરંતુ બહુ રેર ઇન્સ્ટન્સ મળતા હશે અત્યારે કે જ્યાં ક્યાંક કોઈ આવી ઉપનયનની પ્રક્રિયામાં શાસ્ત્રીય રીતે પ્રવૃત્ત થયું હોય અને થતો હોય, અને એના કારણે એના અંદર એ વૈષ્ણવતાને ધારણ કરનારું દ્વિજપણું પણ પરિનિષ્ઠિત રહેતું હોય. ઇટ્સ રેર ઇન્સ્ટન્સ. એનીવે, તો આ વાતને શ્રી મહાપ્રભુએ યદૌપનિષદં જ્ઞાનમ અભી રહે ગયો ને ઉપર. તે સિવાય અનુપનીત સ્ત્રી અને અશુદ્ધિના કારણે શૂદ્રોને આ ઔપનિષદિક જ્ઞાન અને શ્રીમદ ભાગવતના પઠન પાઠનનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી. શાસ્ત્રની સામાન્ય વચનોથી જે વાતને શ્રી મહાપ્રભુએ આમાં સ્પષ્ટ કરી કે યદૌપનિષદમ જ્ઞાનમ શ્રીમદ ભાગવતમેવ વા વર્ણિનામેવ તદ્ધિ સ્યાત સ્ત્રી શૂદ્રાણામ તતોન્યથા. આપ આને સાંભળી લો એક વખત, આપ એનું શ્રવણ કરી લો, પછી આ ટોપિકનું પછી વચ્ચે જ્યાં વિરામ આવે ત્યાં હું આપને કહીશું. શ્રી ભાગવતાર્થ નિબંધની ઉપરયુક્ત કારિકામાં શ્રી મહાપ્રભુ આ વાતનું દિગ્દર્શન કરાવે છે, પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતના પ્રારંભમાં જ આ વાતની વિસ્તૃત વિચારણા જણાવી દ્વિજેતર જીવોને મહાભારત તેમજ અન્યાન્ય પુરાણોથી શ્રવણ મનન ચિંતન કરી પોતાના ઉદ્ધારના માર્ગે અગ્રેસર થઈ સફળતા મેળવી લેવાનું વિશદ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વિશદ વર્ણન પણ કરવામાં આવ્યું છે, એવું એક પણ એમાં ઉમેરી ગયો. આ નિર્ણયના અંતર્ગત શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણ શ્રાવણ વગેરેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ચર્ચા મેં બહુ લંબાવી નથી, કેમ કે મારું લક્ષ્ય જલભેદ સમજાવવું છે, આ ચર્ચામાં પડવું નથી. ટૂંકમાં શાસ્ત્રના એવા આદેશ હોવા છતાં પણ જે અપવાદ રૂપ ભક્તિની યોગ્યતા છે, એ ભક્તિની યોગ્યતા છે શ્રીમદ ભાગવત અને બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે કે વેદ વેદાંતની બ્રહ્મ વિદ્યાનું શ્રવણ શ્રાવણ કરવાનો પણ અધિકાર જીવને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, એવો એક સાર છે. અને એ પણ શાસ્ત્રના વચનથી જ, કેમ કે નિયમ પણ શાસ્ત્રથી જ હોય અને અપવાદ પણ શાસ્ત્રથી જ હોય. એવું ના બને કે નિયમ શાસ્ત્ર બતાવે અને અપવાદ મનુષ્યો બતાવી દે. જો અપૌરુષેય વાણી જે પુરુષે પ્રગટ નથી કરી, ભગવાને ઈશ્વરે પ્રગટ કરી છે, એ ઈશ્વરે પ્રગટ કરેલી વાણીમાં જો નિયમ હોય તો અપવાદ પણ ઈશ્વરે પ્રગટ કરેલી વાણીથી જ નીકળશે. પ્રતિ પ્રસવ અપવાદનો પણ અપવાદ પણ ત્યાંથી જ નીકળશે. તેથી શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણ શ્રાવણ વગેરેનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બંને તથ્ય તમારા ખ્યાલમાં અધિકાર ભેદથી પહેલા લાવવા જરૂરી છે, એટલા માટે માત્ર એનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. શ્રીમદ ભાગવત પ્રમાણે જ શ્રી મહાપ્રભુએ શ્રીમદ ભાગવતના શ્રોતા અને વક્તા માટે તેના આધારે જ શ્રવણ શ્રાવણની કસોટીના 4 બિંદુ નિર્ધારિત કર્યા છે. કેમ કે જો આ વ્યવસ્થાના અપવાદ ન મળે અને અપવાદ એમાં સ્થાપિત ન થઈ જાય તો પછી શ્રી મહાપ્રભુએ જે 4 યોગ્યતાઓનો નિર્ણય કરી આપ્યો, એની રેલેવન્સ, એનો સમન્વય આખી વિચાર પ્રક્રિયા સાથે ન થાય. તેથી આ બેકડ્રોપ તરીકે મને તમને આ વાત કહેવી જરૂરી હતી. તમે સાંભળી લીધી, તમારા ચિત્તમાં આવી ગઈ. હવે બહુ આટલી વાતને યાદ રાખો તો પણ કંઈ તકલીફ નથી, અને એને વિસ્મૃત કરી દેશો તો એ કંઈ તકલીફ નથી.
ટૂંકમાં આપણે ભાગવત શ્રવણ શ્રાવણના અધિકારીઓ છીએ, ત્યાંથી વાત શરૂ થઈ. આઈ હોપ યોર ક્વેશ્ચન ઇઝ સેટલ. નહીં આપ બોલો, આપ બોલો. નહીં બોલીએ બિલકુલ બોલીએ આપ. આજે દરેક મને એમ લાગે છે કે પરમાત્માના દર્શન કરી લેવાથી છે તે બાબતે દર્શનના સાધન રૂપે વેદ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરી લેવું જોઈએ, મનન કરી લેવું જોઈએ. વારંવાર વાગોળવાના અભ્યાસથી, ભગવત ચેષ્ટાનું ચિંતન કરી લેવાથી, તમને કરી લેવાથી પરમાત્માનો સાક્ષાત થાય છે. આવું વાક્ય છે. હવે મને લાગે છે કે ઘી વગરની શું શું લાગે હવે એને ડિફાઇન કરું કે પરમાત્મા તત્વના દર્શન કરી લેવા માટે, પરમાત્મા તત્વના વચનામૃતરૂપી અભ્યાસ, એનું શ્રવણ કરી, એનું મનન કરી અને એને વારંવાર વાગોળવામાં આવે અને ભગવત ચેષ્ટાનું ચિંતન કરવામાં આવે તો પરમાત્માના દર્શન ના થાય, પણ પરમાત્મા તત્વના દર્શન થાય કે ના એ આપ પોતે સેટલ કરી લેજો. क्योंकि जलभेद भाव की ही चर्चा है. देखो, और यानी ये आपको एक मनोभाव है, और जब आपको एक मनोभाव है तो बाकी वैलिडिटी प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं. चले वक्ताधिकारी सर्वज्ञ संप्रदाय सन्मुखात श्रुत भागवतो भक्तो यविरक्तस्तथादिमा. अर्थात उत्तम कोटिना वक्ता તેમજ આનુષંગિક રીતે અંતરહિત રહેલી શ્રોતાની પણ સ્પષ્ટતા જે છે. કેમ કે આ બધામાં એક વાત સમજી લેજો, જ્યારે આપણે શ્રોતા કહીએ ત્યારે અંગ રૂપે નહીં પણ અંગી રૂપે. માઇન્ડ વેલ, હું શું કહી ગયો? અંગી રૂપે. ક્યોંકि શ્રવણનો જન્મ ક્યારે થાય? જ્યારે શ્રોતા. પરંતુ એ શ્રોતા ક્યારે બને? જ્યારે વક્તા બને. એટલે શ્રી મહાપ્રભુની એક વિલક્ષણ દૃષ્ટિથી શ્રી મહાપ્રભુએ શ્રોતાને અંગી બનાવવો જોઈએ, વક્તાને, પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુ શ્રોતાને બનાવી દે છે. શ્રોતા અંગી છે. કેમ કે શુશ્રુષા, શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કોના મનમાં આવી? શ્રોતાના મનમાં આવી. અને શ્રોતાના મનમાં શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા આવી, તેથી વક્તાનું વક્તૃત્વ પ્રસ્તુત થયું. એટલે શ્રોતાનો અંગી અનિવાર્ય રૂપે, અંગી શ્રોતાનો અંગ અનિવાર્ય રીતે વક્તા બની જાય છે, અને વક્તાની દૃષ્ટિએ એનો જે અંગી છે એ શ્રોતા બની જાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો ને મારી વાત? હજી ના આવી? તમારા મોઢા ઉપર જે એક ખિલાવટ આવી જોઈએ ને એ ના આવી. જો અંગ અને અંગીનું મિનિંગ શું થયું? જેમ ભગવાન જે છે એ અંગી છે અને આપણે જીવ જે છીએ એ અંગ છે, જે અંશી અને અંશ કહીએ. ખ્યાલ ને? અંગી અને અંગનું સ્પેસિફિક આપણે કહીએ તો સમસ્ત દેવકોટી જે છે એ ભગવદ અંગ છે અને ભગવાન એના અંગી છે. એટલે પ્રધાન કોણ હોય? અંગી પ્રધાન હોય. એટલે શ્રોતા, જે શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કોના મનમાં થઈ? શ્રોતાના. કેમ કે શ્રોતાને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થઈ, તેથી વક્તાને પોતાની વાત કહેવાનો અવસર મળે છે. જો શ્રોતાને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા જાગૃત ન થાય તો વક્તાને પોતાની વાત કહેવાનો અવસર ન આવે. એટલે શ્રોતા જે છે અંગી છે અને વક્તા જે છે એ અંગ છે. आज अनाउंस हुआ तो सब लोग आवे कि नहीं? सब लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं?
કે તમે અહીંયા અંગી રૂપમાં વિદ્યમાન છો. હવે વક્તાની દૃષ્ટિએ આપણે જોઈએ. વક્તાને કહેવાની ઈચ્છા થાય, પણ એની કહેવાની ઈચ્છા જેમ શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા વક્તાથી પૂરી થાય એ વાત સાચી છે, પણ વક્તાની કહેવાની ઈચ્છા ક્યારે પૂરી થાય? શ્રોતાના કારણે. ઇન ધેટ સેન્સ શ્રોતાની દૃષ્ટિએ તો શ્રોતા અંગી છે જ, પણ વક્તાની દૃષ્ટિએ પણ શ્રોતા અંગી બની ગયો. હવે મારી વાત સમજમાં આવી? જે પહેલી વખત તમારે સમજમાં નહોતી આવી. શ્રોતાની દૃષ્ટિએ શ્રોતા અંગી છે અને વક્તાની દૃષ્ટિએ પણ શ્રોતા અંગી છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુએ શ્રવણ ઉપર બહુ મોટો ભાર આપ્યો. એટલે 4 યોગ્યતાઓ અહીંયા બતાવી કે સંપ્રદાયાનુસાર મહાપુરુષના મુખે શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ થયેલું હોવું જોઈએ. સંપ્રદાય એમાં જો સમ અને પ્ર અને દા આ 3 વસ્તુ છે. સમ એટલે એક પછી એક કડી જેની જોડાયેલી હોય. સાક્ષાત શ્રી હરિથી લઈને આજ સુધીની એ કડીઓ આપણને ટ્રેસ કરવી પડે ત્યારે એ સંપ્રદાય કહેવાય. સંપ્રદાય તે વાડાબંધી નથી, એ પોલિટિક્સની ઉપજ છે. એ વ્યાખ્યા પોલિટિક્સે આપી છે. એટલે સમ અને પ્ર એટલે ઉત્તમ પ્રકારની બ્રહ્મવિદ્યા. જે બ્રહ્મવિદ્યાની કડી નિરંતર ચાલતી આવે છે એ સમ એટલે નિરંતર એકબીજામાં પરોવાયેલી કડીઓ. એક એટલે શિષ્ય ગુરુ, શિષ્ય ગુરુ, શિષ્ય ગુરુ એ પ્રમાણે. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જે કડીઓ ચાલતી આવે છે નિરંતર, જેમાં અંતર નથી આવ્યો, તે સમનો અર્થ. ઉત્તમતા તે પ્રનો અર્થ અને દા એ દાનનો અર્થ. તમારા ગુજરાતમાં બ્રહ્મ સંબંધને પહેલા દાન કહેવાતું. બહુ ही प्यारो शब्द था. वो शब्द खो गए. ખરેખર એમાં શાસ્ત્રનો કોન્સેપ્ટ એકદમ ક્લિયર આપતો. એ દાન આ સંપ્રદાયના અર્થમાં કહેવામાં આવે. બધા દાન કહેતા, કોઈ બ્રહ્મ સંબંધ નામે નહોતો જાણતો. બ્રહ્મ સંબંધ કે આત્મનિવેદન એ શબ્દોને કોઈ નહોતા જાણતા. બહુ સીધી સાદી ભાષા હતી, બડી શાસ્ત્રીય